सांगमाने सतरे कौन पुओ झियो समस्ते समान सतरे कौन ए दुनिया रे समस्तिंकर स्वाधीन होई बंचिबार अधिकार अछि। यदि सतरे समस्तिंकु स्वाधीन होई बंचिबार अधिकार अछि ताहाले कौन पई आम माँ माने आम भौणी माने आज निर्यातनार शिकार हेउचंदी। कौन पई रेप एमतिका रेप बळी सब काम हेउची कौन पई हेउची आपण माने जानिथिबे। आजिका समय रे ना जेतमळे घरे गोटे पिला जन्म होई थाए समस्ते मनरे भाबी थांती कि मोर गोटे पुओटे हेबो मोर गोटे पुओटे दरकार काहे कि झियो दरकार नहीं कारण झियो काई मु जन्म करिवि झियो कौन जन्म करिवि झियो बड़ हेबो ताकू के रेप करिवो ताकू के निर्यातना देबो एमती काम हेबो। लोक माने डरी जाउछंती लोक माने भय करूछंती झियो जन्म करिबा को आजिका समय रे कारण से माने जहा सब देखुचंती ताको आखि सामने रे जहा सब घटुची ना से सब जिंस देखिगिरी से माने सही पारु नाहंती। से माने भाबुचंती मु काई झियो जन्म करिवि काई मो झियो निर्यातनार शिकार हेबो कारण आजिका समय रे ए सब जिंस चालीची ए सब जिंस डेली डेली कोनोसी ना कोनोसी झियो ए भारत देश रे रेप रो शिकार हेउची निर्यातनार शिकार हेउची। कौन पई एमिति हबार कारण कौन कारण हेउची आम सरकार सेही भली पदक्षेप नहीं नहीं आम भारत सरकार सेही भली पदक्षेप नहीं नहीं जहा द्वारा कि आम माँ भौणी माने आज निर्यातनार शिकार हेउचंती निर्यातनार शिकार होई रेप हेउची सेमानकर जहा द्वारा कि सेमानकु रेप करि दिया जाउची मारी दिया मध्य जाउची। कौन पई एमती हेउची आमे स्वाधीनतार 77 वर्ष होई गलानी आमे 77 वर्ष स्वाधीनता दिवस पालन करि सारिचे ता परे मध्य आज आम माँ भौणी माने रेप हेउचंती निर्यातनार शिकार हेउचंती काहे कि ना आम सरकार ठीक नाहंती आमर जनता माने ठीक नाहंती केही भी ठीक नाहंती इठी केही भी ठीक नाहंती जहा द्वारा कि से सब जिंस आम माँ भौणी मानकु भोगिबाकु पडुची। यदि इठी सरकार ठीक थांते जनता ठीक थांते समस्ते ठीक थांते ना ताहले आम माँ भौणी माने आज ए निर्यातनार शिकार होई न थांते। सेति पई लोक माने आजिकल डरुछंती झियो जन्म करी झियो को बड़ करिया पई झियो को पाली पोसी भल मनीष करिया पई। यदि गोटे झियो मेडिकल रे जन्म हेउची ना ताकू रास्ता रे फोपाड़ी देकी आसुचंती गोटे झियो को बढ़िबा पई दउ नाहंती गोटे झियो को अधा रास्ता रे फोपाड़ी देई आउचंती जरी रे पॉलिथिन रे भरी किरी कोन पई कारण से माने जानिछंती मु जदि ए झियो को घर को नहीं कि जीवी ए झियो को जदि मो बड़ करिवि पालिबि पोसिबि ताहाले गोटे समय आसीबो ए झियो मध्य रेप रो शिकार होई जीवो ए झियो मध्य निर्यातनार शिकार होई जीवो ताको मारी दिया जीवो। तो मु काई बड़ करिवि मु काई जन्म देबी मु काई ताको मनीष करिवि काई ता पछरे एते टका खर्च करिवि जहा द्वारा कि से गोटे समय मो इज्जत मत तळे पकई दबो से निजे मध्य मरी जीवो। आजिका समय रे ये चालीची से माँ भौणी मानकु निर्यातना दिया जाउची। मु सरकार को पाखरे एतिकी हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट करिवि दया करी तुमे सरकार तुमे चाहिले तुमे सब किछि करि परिबो। भारत सरकार श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी तांको कतरे मु एतिकी रिक्वेस्ट करूची दया करी तुमे एमिति काम कर जहा द्वारा कि गोटे जदि कौनसी लोक गोटे माँ भौणी को खराब नजर रे देखुची कि रेप करूची कि निर्यातना देउची ताकू एमिति दंड दिया जिवा दरकार जहा द्वारा कि ताकू देखी 100 जन रेप करिया पई चिंता रे पड़ी जिवे। जदि के रेप करूथिबो ना ताहाले से मन रे भाबिवा दरकार मते आ एमिति मरण आसीबनी तो मते एमिति मारी दिया जीवनी तो आज्ञा एमिति निष्पत्ति नबा आवश्यक एमिति काम करिबा आवश्यक जहा द्वारा कि से माने भाबिबा को लागिबे कि काहा को रेप करिबा आवश्यक काहा को रेप करिबा आवश्यक। आजिका सरकार चुप होई बसी जिबिली ना लोक माने एमिति काम करूछंती छोट छोट पिला माने 6-7 वर्षर पिला माने से रेप कोन जानि नाहंती तांको संगे सब जिंस घटुची
ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ ଏମିତି କରା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ ଗୋଟେ ବାପା ଜନ୍ମ କରିବ ଗୋଟେ ଝିଅ, କାହିଁ ଗୋଟେ ମା ଜନ୍ମ କରିକି ତାକୁ ବଡ କରି ମାରିବ, ଛୋଟ ବେଳୁ କାହିଁ ନ ମାରିଦବ? ଗୋଟେ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମା ଜାଣୁଛି କି ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ନା, ସେ ମା ଆଗେ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ କରିବି, ଆକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବି, ତ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଟିଚର ତା ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ କଲେଜ ପଠେଇବି, କଲେଜରେ ଟୋକା ମାନେ ତା ସହିତ ଏମିତି କାମ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଠେଇବି, ଜବରେ ତାର କମ୍ପାନୀର ଲୋକମାନେ ତା ସହିତ ଏମିତି ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବେ ତାକୁ। ତ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେବି? କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେବି? ତାଠୁ ଭଲ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି। ଗୋଟେ ମା ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଆଜିକା ଦିନରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ କଣ ପାଇଁ? ଏହି ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଆଜିକା ସମୟରେ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଲେ? ଆଜିକା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଳିଆ ଗଦାରେ। କି ଆକୁ ମତେ ବଡ କରିବାର ନାହିଁ, କି ମତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ, କି ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବା ନାହିଁ, ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହବାର ବି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବାପା ମା ଏଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି। କରିବେ, ଅବଭିୟସଲି କରିବେ ନା, କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ସିଏ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି ମାନେ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହବ। ତ ସେ କାହିଁ ରିକ୍ସ ନେବେ? ସେ ରିକ୍ସ ନଉନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଏମିତି କାମ କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁମାନେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରେପିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ କି କାହାକୁ ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବି ନା ନାହିଁ। ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କୋଉ ଭଳି ଏ ଦୁନିଆରେ, ଏ ଯୋଉ ଭାରତ ଦେଶରେ ରେପ୍ କେମିତି କମୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେପ୍ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନରେ କି ରେପ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ରେପ୍ ଆସିଲା, ତାକୁ ସରକାର ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଲେ କି ମାରିଦେଲେ ତା ରେପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ନା ଆଜ୍ଞା, ତୁମ ମାରିବାର ତରିକା ଅଲଗା ଅଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ମାରୁନ, ତାକୁ ଲାଗୁନାହିଁ କି ମତେ ମାରିଦେଲେ, ସିଏ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ନୁଚେଇ ଛପେଇ ମାରୁଛ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମାରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ 100 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର, 1000 ଜଣ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିକା ସମୟରେ ବାପା ମା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଦୁନିଆରେ ପୁଅ ଭଲ, ଝିଅ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ବି ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ନା ଯାହା ଝିଅ କରିପାରିବ ନା, ତାହା ପୁଅ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆକାଶ ପଥରେ ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ 9 ମାସ କାଟିକି ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ, ସେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ କାଟିକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ମନରେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୋ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଜନ୍ମ ଦେବି, ଯଦି ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କିଛି ନ କରିପାରିବ, କାହିଁକି ନ କରିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଅନାଥ ପିଲା। ସେମାନେ ହିଁ ଆଜିକା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାଁ କମେଇକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁ ଭାବୁନ କି ମୋ ଝିଅ କାହିଁ ସେମିତି ନ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବେ, ସେ ଛୁଆ ପାଖରେ ସମୟ ଦେବେ, ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନାଁ କରି ଦେଖେଇବେ, ତୁମ ନାଁ ରୋଶନ କରିବେ, ତୁମ ନାଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଉପରେ ରହିବ। ସେମିତି କାହିଁ ମନରେ ଭାବୁଛ କି ନାଇଁ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ତାର ରେପ୍ ହେଇଯିବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ରେପ୍ ହେଉନାହିଁ। ରେପ୍ କାହାର ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଝିଅ ମନରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ତାର ରେପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଚାହିଁବ ନା, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଦୁର୍ଗା ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ନାରୀ କାଳି ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ନାରୀ କିଛି ବି ହେଇପାରେ।
ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରକୁ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି ନା ସେ ଚାହିଁଲେ ନା ତା ନିଜ ରକ୍ଷା ସେ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ, ହେଲେ ସେ ନାରୀକୁ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେ କିଛି କରିପାରୁନି। ସେ ନାରୀକୁ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର କି ତା ଆଗରେ ଯିଏ ବି ଏମିତି କାମ କରିବ ସେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେବାର ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବାର ଅଛି, ନା କି ଘରେ ଆସି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି, ନା କି ଘରେ ଆସି ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଘରେ ଜଣେଇବା ଆଗରୁ ନିଜେ ଆକ୍ସନ ନେବାର ଅଛି। ଦେଖିବି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ତମକୁ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ କଥା କହିବାକୁ ବି ଡରିବି। କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତୁମକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ, ତୁମକୁ ନ କରନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଶକ୍ତ କର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଶକ୍ତ ନ କରିଛ ନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ କହୁଥିବେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସବଳ ନ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ କହି ଚାଲିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଟିକେ ଶକ୍ତ କର। ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଟିକେ ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଭୟ ମନରେ ନ ରଖି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଯଦି ସେ କୋଉଠି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏମିତିକା ହେବା ଦରକାର ଏ ଭାରତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱାଧୀନ କେବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯଦି ମୋ ବି ଭିଡିଓରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବାହାରି ଯାଇଥିବ, କିଛି ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବି ତାହେଲେ ଛୋଟ ଭାଇଟା ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।